हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां जिहड़ा अपना बोर्ड का पेपर होएगा 4 मई 2022 नूं अज आपां इस पेपर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करांगे। तो बच्चे जिहड़ा कोड आपां अज डिस्कस कर रहे हैं वो है कोड ए। तो देखो बच्चे, पहला प्रश्न है, पित्तल अते तांबे के बर्तनों विच दही ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ क्यों नहीं रखणियां ਚਾਹੀਦੀਆਂ। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ देखो, दही ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हाँ जी, अगला प्रश्न है, आयनी यौगिकों के पिघलन अंक क्यों वध हुंदे हन। हाँ जी, आयनी यौगिकों के धन अते ऋण आयनों विच शक्तिशाली स्थिर बिजलई बल हुंदा है जिस करके आयनों नूं दूर करन लई वध ऊर्जा की लोड़ हुंदी है। इसलिए आयनी यौगिकों के पिघलन अंक वध हुंदे हन। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न है, इथानोइक एसिड अते ब्रोमोपेंटेन की रचना के रेखा चित्र बनाओ। तो बच्चे पहला देखो, इथानोइक एसिड, तो इथानोइक एसिड दे विच 2 कार्बन हुंदे ने ते 2 कार्बन वाला किहड़ा हुंदा है इथ। तो ये COOH ग्रुप लगेगा, तो इसलिए आपां इथेन का एन कट के की लगा देना नोइक एसिड। तो ये अपना इथानोइक एसिड की रचना बन जाएगी। इस तरह ही बच्चे दूसरा है ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन दे विच बच्चे 5 कार्बन परमाणु होंगे है, तो ये 5 कार्बन परमाणुओं के नाल एक की लगेगा ब्रोमीन। तो इसलिए इसनूं आपां की कह देना ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन ने पेंट, ठीक है। तो इन्हां दे विच इकहरा बंधन है तो एन पेंटेन, पर ये एक हाइड्रोजन कट के वो आपने ब्रोमीन लगाई है, तो इस आप नाम देंगे ब्रोमोपेंटेन। तो ये अपनी ब्रोमोपेंटेन की रचना है। हाँ जी बच्चे, इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है, छुई मुई दे पौधे विच गति अते साडी लत्त दी गति दे तरीकों विच की अंतर है। पहला देखो, छुई मुई दे पौधे विच गति। छुई मुई दे पौधे दे पत्तियां दी छूहण ते होण वाली गति अनिच्छत क्रिया है, जबकि साडी लत्त दी गति एक इच्छत क्रिया है। हाँ जी, छुई मुई पौधे विच गति है जिहड़ी वो सूचना लिजाण लई कोई खास टिशू नहीं हुंदा, जबकि साडी लत्त की गति दे विच की है सूचना लिजाण लई पूरी नाड़ी प्रणाली हुंदी है। छुई मुई दे पौधे विच गति है जिहड़ी उस विच पौधा सैलों विच गति लई कोई खास किस्म की प्रोटीन नहीं हुंदी, जबकि साडी लत्त की गति दे विच की है जंतु सैलों विच एक खास किस्म की प्रोटीन हुंदी है जो पेशियां दे सुंगड़न विच मदद करती है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, खानदानी लक्षण की हुंदे हन, कोई 2 खानदानी लक्षण लिखो। हाँ जी, इसका उत्तर देखो, विरसे विच मिले गुण साडे DNA विच कोड कीते जांदे हन अते इसलिए अगली पीढ़ी नूं दिते जा सकते हैं। इन्हां गुणां जां लक्षणां नूं खानदानी लक्षण कहंदे हन। उदाहरण, अखां दा रंग, कद, रंग, वालां दा रंग आदि। तो बच्चे इस तो बाद है अपना भाग आड़ा। भाग आड़ा दे विच पहला प्रश्न देखो, उदासीनीकरण क्रिया तो की भाव है, इस दियां 2 उदाहरणां दिओ। हाँ जी, इसका उत्तर देखो, तेजाब अते खार मिलाउण ते एक दूजे नाल किरिया करके पानी, लूण,
ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ HCl ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl ਲੂਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ H2O ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਬਦਹਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਐਂਟਐਸਿਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ CH2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਸਮਜਾਤੀ ਲੜੀ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH ਅਤੇ C4H9OH ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਅਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹਰੀ ਨੀਲੀ ਇਕਾਈ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕੇਂਦਰਕ, ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ, ਡੈਂਡਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੋਨ, ਨਾੜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰਾ। ਨਿਊਰੋਨ ਨਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ: ਡੈਂਡਰਾਈਟ, ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਂਡਰਾਈਟ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੜੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਨਰ ਜਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਰ ਜਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਦੇ? ਵਿਰਜ ਥੈਲੀ, ਮਸਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਪੀਨਸ, ਮੂਤਰ ਮਾਰਗ, ਪਤਾਲੂ ਥੈਲੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵੀਹਣੀ ਆਦਿ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵ ਦੀ ਨਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਥਰਾਟ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਥਰਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਧਾਤਾਂ, ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਨੀ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਧਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਦੇ ਕੇ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਧਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਣ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਲਘੂਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਧਾਤਾਂ ਆਕਸੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਰਕਰੀ ਧਾਤਾਂ। ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਠੋਸ ਹਨ। ਅਧਾਤਾਂ ਠੋਸ, ਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਧਾਤਵੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਧਾਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਸੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਧਾਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਅਧਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਾਲਕ ਹੈ। ਧਾਤਾਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਅਤੇ ਖਿਚੀਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਾਤਾਂ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਅਤੇ ਖਿਚੀਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ, ਗਲਵੈਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਟੀਨਮ, ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਟੀਨਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਫੜਾ ਧਮਨੀਆਂ, ਫੇਫੜਾ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ, ਖੱਬਾ ਔਰੀਕਲ, ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਪਰਦਾ ਵੰਡ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ, ਸੱਜਾ ਔਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ।
हाँ जी देखो, दिल की रचना ते कारज विधि। दिल पेशियां दा बनिया एक अंग है जो मुट्ठी दे आकार दा हुंदा है। लहू ने ऑक्सीजन ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਯੁਕਤ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਲਹੂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਲਹੂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਲਹੂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪਤਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਖਾਨੇ ਭਾਵ ਖੱਬੇ ਔਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਹੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੱਬਾ ਔਰੀਕਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਖਾਨਾ ਭਾਵ ਸੱਜਾ ਔਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿਤ ਲਹੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਾ ਔਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਭਾਵ ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਰੀਕਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਦਾਰ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰੀਕਲ ਜਾਂ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਲਵ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ। ਪੌਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਜੜ ਰੋਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਸ਼ੂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ? ਲਾਰ ਵਿੱਚ ਏਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਜਟਿਲ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਘਟਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼, ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਰ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੰਕੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀ, ਹਰੀ ਪੱਤੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਸਟਾਈਲ, ਸਟਿਗਮਾ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਫੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ, ਪੁੰਕੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੰਕੇਸ਼ਰ। ਪੁੰਕੇਸਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ
ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪਰਾਗ ਕਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ। ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹਨ। ਸਟਿਗਮਾ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਟਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਣੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਾਗਣ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਬਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਛਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ, ਫਿੰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 4 ਮਈ 2022 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।